Professor Dr. Velsi Nagarajan, our beloved founders, Dr. Sangalvara Nagarajan, and our most esteemed Principal Sir, Dr. E. Kamalanaban Sir, Department of Biotechnology, associated with the Biotechnians Club, jointly organizing this 5-day workshop on herbal product making, conducted by the Central Palm and Palm Products Institute, Gandhi, and Village Industry Commissions. Our guest today is Srimati Abris Wahab ma'am. We welcome you, ma'am. She is the founder and the owner of the Nature's Heaven, Viruti. She has completed her UG in Ediraj College from 2008 to 2011. She has completed and she has developing concepts and devices. She also conducting online courses in cosmetics and polychemicals along with the Smart Mouse, Organic Creations and Central Palm and Palm Products. Hope this workshop works and entrepreneurship in the high minds and valuable insights will throw light on an area of herbal product making. Now I request our Principal Sir to welcome us. Resource person, Srimati Abris Wahab, founder and owner of Nature's Heaven and Viruti. Our Dean School of Chemical and Biotechnology, Dr. Bharadwaj. He is also Dean Research and Development. Our Associate Dean, Dr. Gopinath. Of the department. Pratibha, Coordinator Dr. K. Satya, and other faculty members of biotechnology and students of second year biotechnology. Very good morning, Madam. This is a 5-day workshop on herbal products making. So it's a really good program. So conducted by Central Palm and Palm Products Institute, Khadi and Village Industries Commission. It's a central government of India. It's a central government of India. Really good. I congratulate the department and the members of the faculty organizing this workshop for second year. That means after final year, with this workshop, if you go through properly, if you learn properly, if you take it in mind, for 5 days, they will go for different products, and self-employment, or to become entrepreneur. And if you want to give employment for others, if such programs, such workshops, if you attend and if you put more interest on these programs, if you learn well, if you come out well, definitely you can become entrepreneur. Correct, madam? So you can give for Krishna, like few people. You can give employment for others. Based on the workshop, what the certificate you get at the end of the program after 5 days, maybe with your qualification as well with the certificate provided by this, Khadi, provided by this Central Palm and Palm Products Institute, Khadi and Village Industries Commission. With that certificate, as well with your degree program, from the MSME you can get a very good loan, 20-25 lakhs loan or 50 lakhs.
based on your project, based on your proposal selection, the product selection. Clearly. So, young minds, younger generation, you have to think and see that why not we become, the young entrepreneur. Clearly. இதெல்லாம் இப்போ எங்க ஏஜ்ல வந்து if I want to become entrepreneur almost 27 years gone. 27 years gone. My experience and say my experience in this field 27 years, maybe plus the days what I studied actually. If we add all together, almost half a century gone. Half a century gone, 50 years gone. இப்போ போய் நான் என்டர்பிரனர் யோசிச்சு திங்க் பண்ணி நான் வந்து பிக்கப் பண்ணணும்னு சொன்னா அதெல்லாம் எப்போ பண்ணணும்னு சொன்னா உங்க மாதிரி ஏஜ்ல யங் எனர்ஜெட்டிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க மாதிரி டைம்ல ஒரு 5-10 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டா then you will become very good entrepreneur. So அந்த எனர்ஜி அந்த எல்லாமே எப்போ கிடைக்கும்? உங்க மாதிரி ஏஜ்ல கிடைக்கும். அப்ப கஷ்டப்பட்டு நீ டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு நீ போகிற பாதை வந்து சக்சஸ் ஆகிடுச்சுன்னா the products what you select, the products what you develop, and what you want to market will 5-10 years down the line if you work on that, definitely possible. So this program we conduct to encourage, to motivate our students, to encourage and motivate students to fall in any of the life, not only with the job. Job போனா என்ன ஆகும்? மைண்ட் அப்படியே அடாப்ட் ஒரு 5 லட்சம் ஓகே பேக்கேஜ் கரியர் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு ஒரு 10 லட்சம் ஆறு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு 10 lakhs ஜாப் வித் இன்கிரிமெண்ட்ஸ் ப்ரொமோஷன் புரியுதா? வாழ்நாள் ஃபுல்லா வந்து நீ ஒரு எம்ப்ளாயியா தான் இருக்க முடியும். வாழ்நாள் ஃபுல்லா நீ எம்ப்ளாயியா தான் இருக்க முடியும். ஒரு சம்பளத்தை வாங்கிட்டு ஃபேமிலி ரன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சம்பளத்தை வாங்கிட்டு ஆல் த டைம் டிபெண்டிங் ஆன் தி சேலரி அப்படி இல்லாம நீ கஷ்டப்பட்டு நீயாவே டெவலப் ஆகி நீயாவே ஒரு முதலாளி ஆகிட்டா நீ ஒரு 10 பேருக்கு வேலை கொடுத்தா அதே இருக்கு வாழ்க்கையில புள்ளி கரெக்ட். அப்போ 22 இயர்ஸ்ல டிகிரி முடிச்சா 30 இயர்ஸ்ல you will become a very good entrepreneur. 30 இயர்ஸ்ல you will become a successful entrepreneur. So the time period 7 years, 22 years or 23 years to 30 years or 7-8 years. Strong foundation. என்னதுங்க? Strong foundation. நம்ம மைண்ட்ல என்ன டார்கெட் இருக்கோ நம்ம என்ன மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு தேவையான கலவை வச்சுதான் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போட்டோம். கரெக்டான சிவில். ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு தேவையான கலவையை நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளாவே நாம் ரெடி பண்ணிக்கிறோம். எதுக்காக? நம்மளை நாம் ஸ்ட்ராங் பண்ணி அப்படி உழைச்சா டெஃபினட்டா கண்டிப்பா ஈவன் young entrepreneurs. You go to Google, there are top 10, top 15 young entrepreneurs. Women young entrepreneurs. இதெல்லாம் படிச்சாதான் நமக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இதெல்லாம் படிச்சாதான் why not me? நான் ஏன் ஆகக்கூடாது? ஏதோ நம்ம காசு பேங்க்ல வச்சுன்னா savings bank will start from India. Today, Government of India, State Government of Tamil Nadu, they have started a lot of many things in these areas, sectors, segments, categories. If you apply, you are very bright, you are working there, you have a good idea. And you develop good products. If it captures the market,
இதுக்கு கிரேட் வெல்கம் மார்க்கெட் வந்து ரியலாவே இதெல்லாம் வரும். Such a way that you submit your project with a scrutiny. If it is really good, definitely they will thank you. Definitely the MSME. MSME mini, what is called mini small scale medium and medium industries. MSME expansion actually. Enterprises. MSME government of India. There are a lot of openings from the government where like you brings where you can do some good things. You can do some good things. In the 5 days useful of 5 days from the useful are involved or time pass period. It is not a time pass. It is not a time pass. It is something that you learn during these 5 days. If we panna, we enna mari seiyala. All 60 I am not saying, or all 50 to become an entrepreneur. We don't know. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்காது. ஒரு சில பேர் நான் எம்எஸ் பண்ணி நான் பாட்டு போவோம் அப்படின்ற ஒரு 5 பேர், இந்த பேட்ச்ல ஒரு 5-6 பேர் இருக்கலாம். ஒரு 10 பேர் நான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி போறேன், ஒரு 10 பேர் இவங்க தான் நான் பயோடெக்னாலஜி எடுத்தா கூட நான் அந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி போறேன். புரியுதே? இன்னொரு 5 பேர் 10 பேர் எஸ் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஆண்டர்பிரனர். நான் ஒரு முதலாளியா இருக்கணும், நான் ஒரு முதலாளியா இருக்கணும், 40 பேர் சம்பளம் கொடுக்கணும், நான் 10 பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும். அப்படி ஒரு 10 பேர், அப்படி ஒரு 10 பேர் இருக்கலாம். இன்னொரு 5-10 பேர் எங்க அப்பா ஆல்ரெடி முதலாளி, எங்க அப்பா ஆல்ரெடி முதலாளி, அந்த பிசினஸ் வந்து நான் டேக் ஓவர் பண்ண போறேன், அந்த பிசினஸ் நான் டேக் ஓவர் பண்ண போறேன். கரெக்டா? அது இன்னொரு 3 பேர் 4 பேர் நான் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில வர போறேன், எனக்கு வாழ்க்கை தொழில் பிடிச்சிருக்கு. எப்படிங்க? கரெக்டா? இப்படி பார்க்கறதா இருக்கு, இப்படி பார்க்கறதா இருக்கு. ஸோ இந்த க்ரௌட வந்து ஒரு 6-7 கேட்டகரிஸ் பிரிச்சிடலாம். இந்த க்ரௌட வந்துட்டு ஒரு 6-7 கேட்டகரிஸ் பிரிச்சிடலாம். ஆனா ஒன் கேட்டகரி ஆண்டர்பிரனர் கேட்டகரி, அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், 50 பேர் வேலை கொடுத்துருவான். ஒரு 4 பேர் வந்தாங்கன்னு சொன்னா 4 பேர் 80 பேர் வேலை கொடுத்துருவான். 4 பேர் இல்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் சைடான்னு சொன்னா 40 பேர் வேலை கொடுப்பாங்க, இல்ல 4 பேர் 80 பேர் வேலை கொடுப்பாங்க, இல்ல ஒரு 100 பேர் வேலை கொடுப்பாங்க, 100 பேருக்கு வேலை கொடுப்பாங்க. கரெக்டா? So இது எல்லாம் knowledge, getting some information, inputs to your brain. So that is how we conduct such programs. That is how we conduct such programs. Not for just like that attending a program and going back for any outcome without any learning and keeping something in, without keeping anything in mind. Keep something in mind according to you. Even if you want to get into IT industry, IT sector, yes, kandipaga 800 hours of 4 years training program beyond classroom activities, ABC, industry skills, time table, slots போட்டு என்னெல்லாம் கனெக்ட் பண்றாங்க. So if these things you attend that, அந்த 10-15 பேர் IT industry வந்து போலாம். Capgemini, TCS, CTS, Infosys, Music Mark, Mindtree, Prudential, Accenture, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் போகும். இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் போகும். Maybe by the time when you come to find the there may be a chance, Flipkart, Microsoft, Prudential, brainstorm பார்க்கணும். ஐஐடி இருக்கிறவங்க போவாங்க, இதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது. ஐஐடி ஈக்குவலண்டா உங்களுடைய பிரெயின் நீ ஷார்ப் பண்ணா, ஐஐடிஎன் ஈக்குவலா உன்னோட பிரெயின் நீ ஷார்ப் பண்ணா, you can also go to Flipkart, you can also go to Microsoft, you can also go to Google, you can also go to Google. நம்மளால சாதிக்க முடியாதது அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது வாழ்க்கையில். நம்மளால சாதிக்க முடியாது, இதெல்லாம் நம்ம எட்டியோட பார்க்க முடியாது, அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது.
முயற்சி தான். முயற்சியுடையா நிகழ்ச்சி அடையா. உழைப்பே உயர்வு. உழைப்பே உயர்வு. முயற்சி திருவினையாக்கும். முயற்சி திருவினையாக்கும். உழைத்தால் உண்டு வாழ்வு. உழைத்தால் உண்டு வாழ்வு. ஓபி அடித்தால் ஓபியாக இருப்பாங்க. எதுவுமே இல்லை வாழ்க்கையில். அப்படியே தெரிவித்தான். ஓபி அடிச்சா 4 வருஷம் பயனுள்ளதா பண்ணலன்னு சொன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அன்அக்கௌண்டபிள். ஓகே, யார் கேட்டாலும் எதுவும் சொல்ல முடியாது, வாய் திறக்க முடியாது. யாரும் கணக்கு இல்லை. நம்மகிட்ட கணக்கு இல்லை, அக்கௌண்ட் இல்லை, அக்கௌண்ட்ல காசு இல்லை, ஜீரோ பேலன்ஸ். எப்படிங்க? ஜீரோ பேலன்ஸ். If you don't get job, that means zero balance. That means zero balance. If you get a job, you will be having some savings. Correct? You will be having some savings. First month salary வந்து இல்ல அக்கௌண்ட்க்கு. நீ வேலை வாங்கினா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியோ எந்த இண்டஸ்ட்ரியோ பயோடெக்னாலஜி கோர் கம்பெனியோ எந்த கம்பெனி, ஆனா நமக்கு ஜாப்னு வந்து ஒரு ஜாப் கண்டிப்பா வேணும். அது ஐடி பயோடெக் கோர் அதெல்லாம் கிடையாது. You are capable, you are skilled, you are potential, you have the capability, right? You have to prove, and you have to get through the interviews and get a job. Get through the industry, that may be non-IT or IT or whichever it may be, there is nothing to say. எனக்கு வேலை வேணும். முதல்ல நான் ஸ்டாண்ட் ஆகும் புரியுதா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் பார்த்து நான் 5 வருஷம் கழிச்சு நான் என்ன ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வேலை வேணும். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வேலை வேணும். ஐடி இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாங்க, எந்த இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாங்க, அங்கேயும் போய் நான் ப்ரூவ் பண்றேன் என்னோட டேலண்ட் வந்து. நம்ம மைண்ட் அந்த மாதிரி ஷார்ப் பண்ணணும். நம்ம மைண்ட் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஷேப் பண்ணணும். நான் பயோடெக்லாம் போவேன், பயோடெக்லாம் போவேன், பயோடெக் போகலாம். 90% ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது 90% வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வரும்போது அங்க நிறைய சம்பளம் கொடுக்கும்போது நீ ஏன் வந்து அங்க போக மாட்டேன்? ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் காலிங் ஃபார் BE/BTech. That's all. He is not calling for specific biotechnology, specific electrical engineering or specific civil engineering or any engineering. It is branch what is called BE/BTech engineering graduates. BE/BTech engineering graduates, not specific to any branch of specialization. Branch or specialization. Great to understand. Our final years, our students, the great intelligence, they say that I want to go, get into go. I want to get into go. There is no meaning. There is no meaning at all. What you are gaining for these 4 years, okay, and explore yourself. Attend most of the companies. Get the offers first. You prove your capability. Either it is core or IT. Either it is core or IT, but you prove your skills, your capability, your potential. ஒண்ணுமே இல்லாம சுத்தமா வந்துட்டு ஜீரோ பேலன்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு வெற்றி பேசுறோம் பேசுறேன். I'll go only in core. I'll go only in core. நான் எந்த கம்பெனி போகலாம் ஏமாத்திக்கிட்டு நான் அப்படியே வந்து 4 வருஷம் காத்து வச்சிருவேன். புரியுதா? That means you are not capable. That means you are not capable. ஏமாத்திக்கிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் எப்படி நான் கோர்ல தான் போவேன், கோர்ல தான் போவேன், கோர்ல தான் உலகமே ஐடிஎன் தான் இருக்கு. உலகமே ஐடிஎன் தான். But you are interested, you are specialized, right? You want to go for higher studies, there is a meaning. You want to go for higher studies, there is a meaning. Yes. Good, really good. And even more, in spite, there are few companies, right, relevant to biotechnology. You won't attend interviews. You don't say no. If you get a go, you will also qualify the core industry. Relevant to biotech. When it comes, when the company comes, you attend, you get a job. So you have IT job, core job, higher studies, entrepreneur. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. நிறைய கல்யாணத்துக்கு போறோம், வாழையில நிறைய வயசுங்க. கல்யாணத்துக்கு போறோம், வாழையில நிறைய வயசுங்க. அப்போ நிறைய இருக்கு, ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருக்கு. எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ ரைட் ஓகே, நம்ம இது பிடிக்கவா, இது பிடிக்க, இது வேணாம்.
what I want. The best offer, what I want. அதுக்கு you want. எதுவுமே வாங்காம வந்துட்டு ஓகே சும்மா அதே இதுக்காக கேட்டுக்காட்டு நான் கோர் தான் போகிறேன் யாரு இருக்கிற ஃபைனல் இருக்காங்கல்ல பயங்கரமா படிச்சிருக்காங்க போல ஒரு பிரெயின்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல் இன்டெலிஜென்ஸ் that doesn't mean anything ஏமாந்துறாதீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இவனெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்றான்னு சொல்லி சீனியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாந்துறாதீங்க உனக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது zero balance I can say that what is balance zero balance if you are really capable you attend the interviews you prove yourself any industry get an offer apana paravilla நான் ஒரு 4 மாசத்துக்கு ஆஃபர் வாங்கியிருக்கேன் அவன் தைரியம் இருக்கேன் உங்களுக்கு நான் வெளியில போகும்போது என்னை காப்பாத்திருக்கு எனக்கு ஒரு ஆஃபர் இருக்கு வெளியில போகும்போது என்னை காப்பாற்றுக்கு ஒரு ஆஃபர் இருக்கு கரெக்டா இல்லையா நான் சொல்றது வந்து இது இல்லைங்க நான் எதுக்குமே போக மாட்டேன் ஓகே நான் சாயங்காலம் உட்காருவேன் அப்படியே வந்துட்டு ஆனியன்ஸ் மேல உட்காந்து போய் போறவங்க 6 வருஷம் கழிச்சு வந்தா போகுது என்ன வருதுங்க 8 வருஷம் கழிச்சு வந்தா போகுது இவர் அதுக்கப்புறம் போர்ல இருப்பாரா எங்க இருப்பாரானே தெரியும் இவர் அதுக்கப்புறம் போர்ல இருப்பாரா அட்ரஸ் இருப்பான்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் இவர் அந்த விலாசத்துல வருவாருன்னு தெரியும் எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் பாரு இன்ஜினியரிங் மீனிங் தெரியாது இன்ஜினியரிங் மீனிங் தெரியும் வைகாவது வாங்கி கொள்கை கிடையாது வேட்டையில ஜாயின் பண்ணா வேலை கிடைக்கணும்னு சொல்றோம் அவங்களுக்கு இதுவரைக்கும் 145 கம்பெனி வந்துருக்கு ஃபைனல் எப்படிங்க இதுவரைக்கும் 145 கம்பெனிஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு பயோடெக்ல வந்துருக்கு பயோடெக்ல எவ்வளவு ரெக்ரூட் ஆச்சு தெரியுமா ஒன்னே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு எப்படிங்க ஒன்னே ஒண்ணு கண்ணே கண்ணு கேட்டா கோருங்க எதிர்பார்த்துட்டு கோர் வருவா பெரிய முகதான் வரும் எப்படிங்க பெரிய ஆபத்து பெரிய முகதான் கேட்கும் கெடுக்குது இவன் கேட்டா இன்னொரு கேட்குது போயிட்டு வந்து இந்த கெடுக்கிறதுல ஒரு குரூப் இருக்காரு நான் கேட்டா நமக்கும் கெடுக்காது கூட சேர்ந்து இன்னொரு 10 பேர் கெடுக்கிறோம் வந்து இதுக்கு ஒரு ஹெட் இருப்பான் இதுக்கு ஒரு தலைமை இருப்பான் எப்படிங்க இதுக்கு பின்னாடி கெடுக்கிறதுக்கு குரூப் கிடையாது 4 வருஷத்துல வந்து நான் வந்து activities beyond classroom placement training 10 trainers exclusive recruit பண்ணிருக்கோம் ஏகப்பட்டது சொல்றாங்க வந்து ஆப்டிட்யூட்ன்றாங்க வந்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் and communication skill development personality development group discussions நான் 10 புஷ் தஞ்சாவூர் என்னென்னமோ செய்யணும் காலேஜ்ல இது எல்லாம் மாத்தலாம் எதுங்க இது எல்லாத்தையும் மாத்தலாம் உங்களுக்கு போறதா எத்தனை போர் ஆரம்பம் அந்த ஆரம்பம் வேற புஷ் நான் வந்து கிட்டி ஊங்கல இருக்கேன் என்ன அராம இருக்கு வந்துட்டு ஏய் கோர் எப்படிங்க why I am saying all these things my dear students இந்த ஏமாற்ற கூட்டம் ஒன்று இருக்கும் அது பின்னாடி போயிடாது ஏமாற்ற கூட்டம் ஒன்று இருக்கும் நான் யாருக்கிறது எனக்கு ப்ரூவ் பண்ண தெரியாமே நான் யாருன்னு சொல்லி என்ன நான் ப்ரூவ் பண்ண தெரியல எனக்கு நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கல நான் வந்து ஆனா நான் வேற மாதிரி ஒரு கதையை பேசி சொல்றேன் வாய் அவசரமா நான் சொல்றேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி பண்ணணும் எந்த கம்பெனி வந்தாலும் நம்மளுடைய திறமையை வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்கு we have to attend we have to explore ourselves அப்பதான் நம்மளுடைய திறமை என்னன்றது வெளியே வரும் 4 வருஷம் படிப்புக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் கேரண்ட் என்ன தெரியும் அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன தெரியும் கஷ்டப்பட்டு சேர்க்கிறாங்க பையன் வரும்போது ஒரு வேலையோட வராங்க வீட்டில் வந்துட்டு அவனுக்கு தெரியுமா இது கோரி இது ஐடி இல்லை அது இது தசுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு நம்ம போய் ஏமாத்துறது அம்மா பார்க்குறது இல்லை அப்படிதான் அம்மாவுக்கு எதுவுமே தெரியாது பாவம் அம்மா அப்பாவுக்கு எதுவுமே தெரியும் வாழ்க்கையில யாரெல்லாம் வந்து
விருப்பத்தோடு இருக்கீங்களோ வாழ்க்கையில, யாரெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டிகிட்டே போயிட்டு போனோம் வந்து பிளஸ் 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 பிளஸ், ஒரு நாள் மைனஸ் ஆகிட்ட மட்டும் வந்து நாங்கள் எதையோ இழந்துட்டோம். ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நல்ல நாள், இனிய நாள், சிறப்பான நாள். எப்படிங்க? சிறப்பான நாள். ஒரு நாளும் மிஸ் பண்ணாம நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளும் மிஸ் பண்ணாம நம்ம வந்துட்டு உபயோகமா வந்துட்டு இருக்கோம், லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஷார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மார்க்கெட்ல 100 பேர் 1000 பேர் போனா நம்ம வந்து யூனிக்கா இருக்கோம். யூனிக் ஸ்கில்ஸ், தனித்தன்மை, டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஓகே, நம்ம மார்க்கெட்ல எப்படி கேப்சர் பண்ணுவாங்க, அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, நமக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்கு, நமக்கு என்ன திறமை இருக்கு, இப்படிதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணணும். ஓகே, உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ட்ரெயின் பண்ணணும், மெருகேற்றணும். தட் இஸ் கால்ட் வேல்யூ அடிஷன். தட் இஸ் கால்ட் வேல்யூ அடிஷன். எனக்கு உண்டான வேல்யூ என்ன? ஒவ்வொரு நாளும் நான் அந்த வேல்யூ எப்படி கூட்டிட்டு இருக்கேன், ஒவ்வொரு நாளும் என்னோட வேல்யூவை நான் எப்படி கூட்டிட்டு இருக்கேன். புரியுதா இல்லையா? நான் அப்புறமா இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது செமினார் ப்ராஜெக்ட் செமினார் பின்னாடி பின்னாடி கூப்பிட்டாங்க. சொல்றதுக்கு நம்ம சரியா சொல்ல தெரியாது. எப்படிங்க? நல்லா புரியுங்க. இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது பின்னாடி கூப்பிட்டாங்க சொல்லுவாங்க, எஸ்கேப் பண்ணிடலாமா? எப்படிங்க? பயம், தைரியம். எப்படிங்க? பயம், தைரியம். என்ன பேசுவோம் தெரியல, தமிழ்ல பேசுவோமா, இங்கிலீஷ்ல பேசுவோமா, என்ன அரபர எல்லாமே வந்துட்டு கிட்டது பட்டா நான் மாட்டேன். இப்படி அரபர இங்கிலீஷ் எல்லாமே எப்படிங்க? சரியா தெரியாது, சரியா தெரியாது. ஒரு உதவி மாதிரி இருக்கும். தெரிஞ்சுமா, நான் நாயகர் தெரிவிக்க போறோம். ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிரசன்டேஷன், ஒரு ரிவ்யூ வச்சாங்கன்னா இன்னைக்கு நாயகர் தெரிவிக்க போறது. புரியுதா? வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு சொன்னா கொள்கையோட நமக்கு ஒரு தனி திறமை வேணும், அந்த ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கணும். இப்போ அந்த மாதிரி பேச தெரியாத ஒரு ஆளு பல ஆயிரம் மீட்டிங்ல பேசியிருக்கேன். என்னோட கேரியர் போய் இன்னைக்கு 27 வருஷத்துல அது கவுண்ட்லெஸ் மீட்டிங்ஸ் பேசியிருக்கேன். மைக் கொடுத்தா 2 மணி நேரம் நான் ஸ்டாப் பேசுவோம். மைக் கொடுத்தா 2 hours நான் ஸ்டாப்பா பேசுவோம். பேப்பர் தேவை, பேப்பர் தேவை, கிங்ஸ் தேவை. தட் மீன்ஸ் வாட்? அதுதான் சொல்றேன், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்கில் வேணும். ஆனா ஸ்டார்டிங்ல நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது அந்த கேரியர்ல அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது, அப்படியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அப்போ ஓவர் a period of time நம்ம தொழில் இதுதான், நம்ம இதுதான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம், அந்த தொழிலுக்கு இது தேவைப்படும். எப்படிங்க? அந்த தொழிலுக்கு இது தேவைப்படுது. அப்ப நம்ம வெளியேற்றணுமா இல்லையா, நம்ம தயாரிக்கணுமா இல்லையா, நம்ம பேசணுமா இல்லையா, அப்போ நம்ம கிட்ட முயற்சி இருந்தா தோல்வியே இல்லை, நம்ம கிட்ட முயற்சி இருந்தா தோல்வியே இல்லை. ஆனா எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன சொல்றது சொன்னா, முயற்சி வேணும், ஹார்ட் ஒர்க் வேணும், கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணணும். இன்னொன்னு என்னங்க? கண்டினியூஸா ஒர்க் பண்ணணும், கண்டினியூஸா போராடணும். கண்டினியூஸா நீ போராடும் போதுதான் அந்த சக்சஸ், அந்த வெற்றி அப்படின்றது உங்களை வந்து செய்யும். 10 நாள் சார், ஒரு நாள் நான் படிக்கிறேன் சார், மாசத்துல 2 நாள் படிக்கிறேன் சார், கிடையாது. கண்டினியூஸா வந்து நான் 2 மணி நேரம் படிக்கிறேன் சார், கண்டினியூஸா நான் 3 மணி நேரம் ஒரு நாள் படிக்கிறேன் சார். இது சக்சஸ்ஃபுல்லான அறிவு. இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லான அறிவு. நான் மாஸ்க் ஒரு தான் புக் எடுக்கிறேன், இதெல்லாம் சக்சஸ் ஆகல, இதெல்லாம் சக்சஸ் ஆகல. அதெல்லாம் படிங்க. எந்த ஜாபாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய திறமையை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம 10 கம்பெனி அட்டெண்ட் பண்ணி 2 ஆஃபர் 3 ஆஃபர் வாங்கி இதில் எது பெஸ்ட் ஆஃபர்
போறது தான் நம்மளோட வேலை. சாக்கு சொல்லிட்டு இது அது போகக்கூடாது, இது போகக்கூடாது, அது போகக்கூடாது, இது ஏமாத்து. எப்படிங்க? இது பேர் என்ன வேலை? ஏமாத்து. ஏமாத்து வேலைக்கு போகக்கூடாது. ஏமாத்து வேலைக்கு போகக்கூடாது. அதனால நீங்க பணிக்கு வரும்போது எல்லாருமே வந்துட்டு 100% பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னா எல்லாமே சேர்ந்து எம்எஸ் போறவங்க, ஆண்டர்பிரனர்ஸ், அதுக்கப்புறம் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட், இது மூணுத்தையும் கூட்டினா என்ன ஆகும்? 100% வரும். மூணுத்தையும் கூட்டினா 100% வரும். புரியுதா? ஓகே, ஐ திங்க் இந்த 5 days நல்ல யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு பார்க்குறேன். 5 days end of the day ரிப்போர்ட் வரும். அதில் எவ்வளோ பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கீங்க, நான் இந்த மாதிரி தான் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்துருக்கு. எனக்கு கம்ப்யூட்டரும் கொஞ்சம் பெட்டராக வச்சுருக்கோம். கரெக்ட் தானே? ரைட். ஓகே, விஷயம் குட் லக். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. மேடம் வந்து டெய்லி 3 to 4 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. முடிச்சுட்டு அப்படியே நோட்டில் எழுதி வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க. எவ்ரிடே வாட் த அவுட்கம் ஆஃப் தி ஒர்க் ஷாப். நாளைக்கு வரும்போது இன்னைக்கு பண்ண ப்ராடக்டோட அவுட்கம்ஸ், இன்னைக்கு மேடம் என்ன பண்ணால் அது ப்ரொசீஜர்ஸ், அது அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு பண்ணதை நாளைக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டாக ஹெச்ஓடிக்கு சப்மிட் பண்ணணும். கரெக்ட், நான் அதை ரிவ்யூ பண்ணணும். நீங்கள் அவங்க என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்கிறது நாளைக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் காப்பி பண்ணக்கூடாது. மேடம் நீங்கள் என்ன ப்ரொசீஜர் கொடுத்தாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கூகுள் அது அப்ளிகேஷன்ஸ், என்ன ப்ராடக்ட், என்ன கெமிக்கல்ஸ் இன்வால்வ்டு, அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டான கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் என்ன, எதை எங்கே ஹெல்ப்ஃபுல் சேஞ்ச் ஆகுது, அப்ளிகேஷன்லாம் போட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராடக்ட் இண்டிவிஜுவல் ரிப்போர்ட். நீ 3 ப்ராடக்ட் பண்ணாங்கன்னா 3 ப்ராடக்ட்க்கு செப்பரேட் ரிப்போர்ட். 5 நாளைக்கு இந்த ரிப்போர்ட் திரும்ப உங்களுக்கே சப்மிட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடு மாதிரி ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள் அதை கையில் எடுத்துக்கணும். ஃப்ரீயா ப்ரீவியஸ் ஒர்க் ஷாப்பில் எல்லாம் ஜஸ்ட் நோட்டில் நோட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஜஸ்ட் அமௌண்ட் ரிப்போர்ட்டாக எதுவுமே சப்மிட் பண்ணல. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், நீங்கள் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டை நீங்களே போயிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நாளைக்கு உள்ள ஒரு போது அதை சப்மிட் பண்ணணும். யாராவது ஒரு இன்சார்ஜ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணணும். ஐ வாண்ட் டு ரிவ்யூ திஸ். ஓகே, தேங்க் யூ. To start the workshop and Illuminate has with us once. எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்து சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தேன்றத ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரியா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விரும்புகிறேன், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகேவா? நான் வந்து ஒரு பிகாம் ஸ்டூடெண்ட். உங்களோட ஏஜ்ல நான் இருக்கும்போது நான் ஆண்டர்பிரனரா ஆகணும்னு நான் திங்க் கூட பண்ணதில்லை. ஸோ கிராஜுவேஷன் முடிச்ச நெக்ஸ்ட் மந்த்லேயே வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்ல போய் சேர்ந்தாச்சு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபீல்டில். ஓகேவா? ஸோ அப்படியே 2 இயர்ஸ்ல வந்து என்னோட அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபீல்டு இதுதான் என்னோட ஒர்க்கு. இதுல இருந்து மேபி நான் ஜம்ப் பண்ணனா வேற ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் அப்படின்ற தாட் மட்டும்தான் இருந்தது. நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்ன்ற தாட் எனக்குள்ள வந்ததே இல்லை. ஸோ ஆஃப்டர் மை மேரேஜ் எனக்கு வந்து டாட்டர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அப்படியே வீட்லேயே இருந்துட்டேன். எதுவுமே பண்ணலை, ஆஃபீஸ்க்கும் போல, எதுவுமே நான் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டேன். ஸோ சடனாக வந்து என்னோட வீடு கீழே ஒரு ஷாப் வந்து வேகண்டாக இருந்தது. ஸோ சம்திங் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாமே, ஏன்னா நம்மளுக்கு பாப்பாவை பார்த்துக்கணும். ஸோ அதே சமயம் என்னால் வந்து ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும், ஏன்னா படிச்சுட்டு சும்மா இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற தாட் மட்டும் அந்த டைம் வந்தது. அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தாட். சும்மா இருக்கக்கூடாது, நம்மளோட இது வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், படிச்சதுக்கு ரிலேட்டடாக தான் பண்ணணும்னு இல்லை, சம்திங் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்றத என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தாட்டாக இருந்தது. ஸோ அந்த டைம் வந்து சரி ஓகே நான் ஸ்டேஷனரி ஷாப்பும் ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸும் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் 2012 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அது ஒரு 4 இயர்ஸ் போயிட்டே இருக்கும்போது பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஏன்னா வந்து நான் ஒரு பொருளை வாங்குறேன், கஸ்டமர் கிட்ட கொடுக்குறேன், அவங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க, பட் ஆனால் அந்த கிரெடிட் வந்து எனக்கு கிடையாது. ஏன்னா வந்து நான் ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கி தான் விற்கிறேன், அதை நான் மேக் பண்ணல. ஸோ அந்த ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு இல்லாமல் இருந்ததால என்னோட தேடல் வந்து அந்த இடத்துல தேட தொடங்கினேன். ஸோ அந்த டைம்ல அந்த யூடியூப்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரீச் ஆன டைம், 2015 அந்த டைம்ல வந்து ரீச் ஆன டைம். அப்போ நான் தேடிட்டே இருக்கும் போது வாஷிங் லிக்விட், டிடர்ஜென்ட் லிக்விடை பற்றி அந்த ஐடியாஸ் வந்தது. சரி இது வந்து நம்ம
தினமுமே வந்து மக்களுக்கு தேவையா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸா இருக்கணும். எனி டைம் 365 டேஸ்க்கும் வாட்டரா இருக்கணும். ஸோ அது வந்து ஒன்று பார்த்தா ஃபுட்டு. ஸோ ஃபுட்டு வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னும் போது நான் நெக்ஸ்ட் வந்து வாஷிங் லிக்விட், இந்த டிஷ் வாஷிங் இதுக்கு வந்தேன் நான். ஸோ இது கண்டிப்பா வந்து வீட்டுக்கு வீடு கண்டிப்பா தேவை. மழை அடிச்சாலும் சரி, வெயில் வந்தாலும் சரி, இது கம்பல்சரி தேவை. ஸோ நம்ம இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி தான் நான் 2015 நான் இது பண்ணி ரீச் ஆக தொடங்கி இதை வந்து விருதின்ற நேம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். விருதினா வந்து கிளீன். ஸோ என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து இந்த கிளீனிங் ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து நான் கிளீன்ற நேம் சூஸ் பண்ணி இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்படியே இதில் நான் 3 இயர்ஸ் போயிட்டே இருக்கும்போது அடுத்த நம்மளோட இது வந்து இதுலேயே ஸ்டாப் ஆகிடக்கூடாது. அடுத்த தேடல், அடுத்த பயணத்தை நம்ம தொடங்கணும்ன்றது. ஆனால் ஒரே ஒரு கோல் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன், எப்பவுமே பீப்புள்ஸ்க்கு வாட்டர் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அந்த இது மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதுதான் என்னோட டார்கெட்ல இருந்த ஒரு விஷயம். ஸோ அதில் வந்து நான் என்னோட தேடல் இது பண்ணும்போது சடனாக வந்து என் டாட்டருக்கு சிவியரான ஏர்ஃபால் வருது. சரி என்ன அது இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அவங்களுக்காக தேடலை கண்டுபிடிச்சு இது பண்ணது தான் ஹேர் ஆயில். ஸோ ஹேர் பேக். அப்போ இவளுக்கு நல்லபடியா ரிசல்ட். ஏன்னா நான் தினமும் என்ன பண்ணேன், இங்கே 50 ஸ்மால் ஸ்கேல் வெயிட் மிஷின் இருக்கும். அவளோட முடி எவ்வளோ போட்டுதான் நான் எடை போடுவேன். ஒரு நாளைக்கு 2 கிராம்ஸா, ஓகே இதை நான் எப்படி வந்து 1.5 கிராம்ஸா மாத்துறது அப்படின்றத என்னோட இதுவா இருக்கும். ஸோ நான் அதுல அப்படியே வந்து ரிடியூஸ் பண்ணி அவளுக்கு ஃபைனலா வந்து 0.10 அப்படி 0.10 அப்படி வர அளவுக்கு நான் வெயிட் பண்ணி, ஸோ ஓகே இதுதான் என்னோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட். ஏன்னா நான் வெளியில கொடுத்து ரிசர்ச் பண்றதுக்கு நான் என் டாக்டர்மே கொடுத்து நான் இது பண்ணதில்லை. நான் அப்பதான் லான்ச் பண்ணேன் நேச்சர் சேவர் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில். ஸோ அதுக்கடுத்து ஹேர் பேக் வீட்டோட முடிஞ்சிருக்கிறதுனால என்னோட ட்ரையல் வீட்டோட ஓகே. அதுல வந்து இது பண்ணதான் நேச்சர் சேவர் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில். அதுக்கடுத்து ஹேர் பேக். ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம ஏன் ஷாம்பு எடுத்துட்டு வரக்கூடாது, வந்து ஷாம்பு. ஸோ அப்படியே வந்து ரீச் இது கொடுக்க என்னாச்சுன்னா அடுத்து அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் எப்படி எடுத்துட்டு வரலாம். ஆலோவேரா ஜெல் எடுக்கலாம். லிப் பாம்ஸ் வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு நல்லா ரொம்ப பிடிச்சது லிப் பாம், லிப் ஸ்க்ரப் அந்த மாதிரி எப்படி எடுத்துட்டு வரலாம். ஹேர் கலர். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் வந்து என்னோட ப்ராடக்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். பட் ஆனால் நான் இருக்கிறது அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபீல்டு. இப்போ இதுல எவ்வளோ வந்து கஷ்டம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்திருக்கோன்றது உங்களுக்கு நான் சொல்லும் போது புரியும். ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே எனக்கு புதுசா இருக்கும். எனக்கு H2O தவிர எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அப்போ திடீர்னு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு படிக்கிறோம், என்னடா அது அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்போ அதை பத்தி நான் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதோட என்ன ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி லேர்னிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கற்றுக்கிட்டு நான் இப்போ நேச்சர் சேவால 15+ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, என்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நான் எங்கேயும் ரொம்ப அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இல்லை. என்னோட ஃபுல்லாகவே மவுத் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான். ஸோ ஒருத்தர் வாங்கி குடிச்சு அது அப்படியே இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ப்ரெட்டபிள் ஆகி இப்போ என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து பெங்களூர், கோயம்புத்தூர், அவினாஷி, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் இங்கே எல்லாமே வந்து நான் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதான் என்னோட சக்ஸஸ்ன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். உங்களோட இந்த டைம் தோணலனாலும் ஆண்டர்ப்ரனரா இந்த டைம் தோணலனாலும் பட் ஃபியூச்சர்ல இந்த சைடு கம்பல்சரி ஒர்க் போகணுன்ற கட்டாயம் வந்துடும். பட் இந்த சைடு வந்து இப்போ அப்படி கிடையாது. ஜெனரேஷன் மாறினதால எல்லாருமே வேலைக்கு போகணுன்ற சிச்சுவேஷன் இருக்கு. பட் ஏதாவது ஒரு சூழல்ல வந்து தடைப்பட்டாலும் அட்லீஸ்ட் வந்து நம்மளோட அட்லீஸ்ட் செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் லைஃப்காச்சும் மாறிடும். ஸோ அதுவாச்சும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட தேவையை வச்சு நம்ம பண்ணிக்கிறது அது கூட நம்மளோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு இன்கம் வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் தான். ஸோ அந்த மாதிரியாச்சும் இது பண்ணிக்கணும். இந்த சைடு வந்து கம்பல்சரி ஒர்க் போகிறது இருந்தாலும் சைட்ல இன்னொரு ஒர்க் வந்து நம்ம வந்து பிசினஸ் பண்ணிக்கணும். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா என் கசின் வந்து அசென்ஷியல்ல ஒரு 1 lakh per month சேலரியில தான் இருக்காங்க. ஆனா அவனோட பிசினஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்பிக்கும் சைடு. ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து ஆண்டர்ப்ரனரா இருக்க பிடிக்கும். அது போக நான் மீதி நேரம் வந்து இதுவும் பீப்புள்ஸ் நீட் தான். ஸோ தேவைதான். ஸோ தவறு இருக்கிறது உங்களுக்கு அவங்க வந்து ஹெசிடேஷன் ஆகல. ஏன்னா அவன் தான் அது ஓனர். அசென்ஷியலுக்கு யார் ஓனர்ன்றது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் அவனோட தவறுகளுக்கு சேல்ஸ்க்கு அவன் தான் ஓனர். ஸோ அதனால வந்து செகண்ட் பிசினஸ் வந்து கம்பல்சரி எல்லாருமே இருக்கணும். அப்படி இல்லைனாலும் ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் ஆண்டர்ப்ரனரா இருக்கும். நீங்கெல்லாம் யாராவது ஒரு ஆள் ஆண்டர்ப்ரனரா ஃபியூச்சர்ல என்ன நினைச்சுக்கோங்க. இது ஃபியூச்சர். ஓகே, தேங்க்யூ.
பீஸ்வாக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்ன பண்ணும்? மெடிசன் அந்த சைடு ஒன்று. காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல இப்போ பீஸ்வாக்ஸ் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? இப்போ வந்து இந்த ஆயில் பட்டர் வந்து நம்ம போட்டாலும் வெறும் அந்த டைம் ஹீட் பண்ணிட்டு ஊற்றி வச்சா கொஞ்ச நேரம் தான் அந்த சாலிடிஃபிகேஷன் இருக்கும். திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பழைய எண்ணிக்கே வந்துடும். ஸோ நம்ம இந்த பீஸ்வாக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அந்த சாலிடிஃபிகேஷன் அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஸ்மூத் டெக்ஸ்டர் அண்ட் கிளாசி ஃபினிஷ் கொடுக்கும். ஸோ பீஸ்வாக்ஸ்ல வந்து விட்டமின் ஏ இருக்கு. ஸோ அது வந்து நம்ம லிப்ஸை வந்து ரிஜுவேட் பண்ணும். நம்ம லிப்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்கின் செல்ஸ் இருக்குன்னா அந்த லிப்ஸ் செல்ஸ் அது வந்து ரிஜுவேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, யாராவது 2 பேர் வரீங்களா? இந்த பிராக்டிகல்ஸ்